ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तय श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा स्वामी अरूपानंद द्वारा 8 फेब्रुआरी 1912 ख्रीष्टाब्द उद्बोधन। ठाकुर घर पाख घरटीर उत्तर पटे मसिणा किंबा कंबल परा होउथिला। माँ सकाळ बेला से जगाटी अनेक समय बसुथिले। बेड़े बेड़े पूर्व आड़ को मुह कर टिके जप करुथिले। आमे जेबे एई घरे माँ सहित कथबार्ता करुथिलु सेतेबेले प्राय एइठारे ही बसुथिलु। आज मध्य माँ एही स्थान रे बसिथिले। मु माँ को पचारिली, माँ तुमे दक्षिणेश्वर रे केते दिन थिलो? माँ कहिले, हाँ बहुत दिन थिली। 16 वर्ष बयस आसी सेबेठारु बराबर थिली। वास्तव में माँ प्रथमे 18 वर्ष बयस 1972 ख्रीष्टाब्द दक्षिणेश्वर को आसी। मझिरे मझिरे घर को जाऊली। रामलाल बाहाघर बेले जाइली। 2-3 वर्ष छाड़ी छाड़ी जाऊली। मु पचारिली, एका रोथिले? माँ कहिले, केबे केबे एका रही। मो सासू रोथिले। मझिरे मझिरे गोलाप, गौरदासी एमाने समस्ते रोथिले। सही एते छोट घर, तारी भितर रसई रहिबा खाइबा सबू। ठाकुरंकर रसई होउथिला। तांकु प्राय ही पतला झाड़ा होउथिला तो कालींक भोग देहरे जाउ नथिला। अन्यान्य भक्तों पाई मध्य रसई होउथिला। लाटू थिला। रामदत्तों सहित झगड़ा करी आसीथिला। ठाकुरे कहिले, ए पिलाटी भल, से तुमर मैदा दली देव। दिन राति रंधा ही होउथिला। हुए तो रामदत्त आसिले गाड़ी ओह्लाई कहिबे, आज बुट डाली आउ रुटी खाइबी। मु शुणी पारी रसई बसई देउथिली। 3-4 सेर मैदार रुटी होउथिला। राखाल रोउथिला। ता पई प्राय ही खेचुड़ी रंधा हुए। सुरेन मित्र प्रति मासरे भक्त सेवा पई 10 टंका लेखाएं देउथिले। बुढ़ा गोपाल बजार सौदा करुथिले। नाच गीत कीर्तन भाव समाधि दिन राति चलुथिला। आगरे बाउंश ताटीरे घेरा होइथिला। सेथिरे कणा करी ठिया होई देखुथिली। सेथिपाई तो छिड़ा रही रही गड़रे बात धरिला। जदुर माँ नाम जड़े दासी किछि दिन काम करिथिला। जड़े बुढ़ी आसुथिला। पूर्व जीवन रे असत थिला। परे बयस हेबारु हरिनाम करुथिला। एकुटिया रहुथिला और बेले बेले सेठाकु आसुथिला। ता सहित कथा होउथिली। एहा देखि ठाकुरे दिने कहिले, से पुणी एठाकु कहीं आसुछि? मु कहिली, से एबे तो भल कथा ही कहूछि, हरि कथा कहूछि, सेथिरे दोष कौन? मनीष मनरे तो सब बेले पूर्व भाव रहे नहीं। से कहिले, छी छी बेश्या, ता साथिरे की कथा? जहाँ भी हो राम राम। काले खराब बुद्धि शिखाइब, सेही भयरे ठाकुरे सेपरी लोकंग सहित कथा कहवाकू निषेध करुथिले। एते उपाय रे मते रक्षा करुथिले। कामारपुकुर रे जड़े तांको देखा करवाकू आसथिला। लोकटा भल नुहे। से चली जा परे ठाकुरे कहिले, किए अछ रे? दियो दियो से जगारू गोटे टकेई माटी हाणी फिंगी दियो। कई माटी उठाइबाकू गले नहीं देखी निजे जाई कदाल रे किछि माटी हाणी फपाड़ी देई तेबे शांत हेले। कहिले, से माने जेउठी बसंती माटी पर्यंत अशुद्ध हुए। पूर्वबंगर दुर्गाचरण अर्थात नाग महाशय आसुथिला। तार कि गुरुभक्ति थिला। ठाकुरंग देह खराब बेले तांको पाई 3 दिन खोजी खोजी अणा आनीदेला। 3 दिन आहार निद्रा नहीं। थरे शालपत्र रे प्रसाद देली। प्रसाद सहित पत्र मध्य खाई पकाइला। कला शुष्क चेहरा, केवल आखि 2टी बड़ और उज्ज्वल थिला। प्रेमर चक्षु सर्वक्षण प्रेमश्रुरे अदा रहुथिला। से समय केते सबु शुद्ध भक्त माने थिले। एबे जेउ माने आसुछंती खाली कहउछंती ठाकुरन को देखाई दियो। साधन नाही, भजन नाही, जपतप नाही। केते जन्म रे केते कौन करिछंती। केते गोहत्या ब्रह्महत्या भ्रूण हत्या करिछंती किए जाने। से सबु क्रमे क्रमे कटिब। तेबे तो आकाशर जह्न को मेघ घड़ाई। क्रमे क्रमे पवन रे मेघ
ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ତେବେ ତ ଜହ୍ନ ଦେଖିପାରିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରର। ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମକ୍ଷୟ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଲାଭ ହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଚୈତନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ଜାଣିପାରେ। 9 ଫେବୃଆରୀ 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଗତ ରାତିରେ ଗିରୀଶ ବାବୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଚାରିଲି, ମା, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଚେତ ହୋଇ ଦେହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିପରି ସଦ୍ଗତି ହୁଏ? ମା କହିଲେ, ଅଚେତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟି ନେଇ ଅଚେତ ହୋଇଛି, ସେହି ଚିନ୍ତାଟି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ଗିରୀଶ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାର ଟିକିଏ ପରେ ଜୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚାଲ ବୋଲି ଶୋଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସେପରି ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଚାଲ ଚାଲ କରୁଥିଲେ। ଟିକିଏ ଧରରେ ବାପ ଏଇସବୁ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ଆପଣ କେବଳ ଚାଲ ଚାଲ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଏହି କଥା କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ତାହା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାବିଲି, ବାବା, ଭିତରେ ଭିତରେ ହସ ରହିଛି। ମା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟି ନେଇ ଅଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଯେପରି ସେହି ଚିନ୍ତାଟିରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ। କେହି ତାଙ୍କ ହାତରୁ, କେହି ଗୋଡ଼ରୁ, କେହି ଲୋମରୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅଂଶ। ଗୌରୀମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଆଉ 2 ଥର ଆସିବେ କହିଛନ୍ତି, ଥରେ ବାଉଲ ବେଶରେ। ମା କହିଲେ, ହଁ, ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ତୁମ ହାତରେ ହୁକାଚିଲମ ରହିବ। ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ପଥରର ବାସନ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ। ହୁଏତ ଭଙ୍ଗା କଡ଼େଇରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲା, ମୋତେ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ପକାଇଲେ ବି ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଆସେ ତ ନ ଆସି କେମିତି ରହିବ? ପ୍ରାଣ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। କଲମୀର ଦଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଟାଣିଲେ ହିଁ ସବୁ ଆସିବେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ରେଳଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଗୋଲାପ ଗାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଓହ୍ଲାଉଥିଲା। ଲାଟୁର ହୁକା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋ ହାତରେ ଦେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା, ହେଇ, ତୁମର ହୁକାଚିଲମ ଧରିବା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଠାକୁର, ଏହି ମୋର ହୁକାଚିଲମ ଧରିବା ହୋଇଗଲା କହି ଧପ୍ କରି ଭୂଇଁରେ ପକାଇଦେଲି। 21 ଫେବୃଆରୀ 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଉଦ୍ବୋଧନ। ମା'ଙ୍କ କକ୍ଷ। ମା ଚୌକି ପାଖରେ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ସକାଳ 7ଟା। ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରକା ଧାମ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗିର୍ନାରର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଚାଉଳ ପ୍ରସାଦ ତା ସହିତ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମା'ଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ମା ପଚାରିଲେ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି, ଜଡ଼ଭରତ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଈଶ୍ୱର କୋଟି। ମା କହିଲେ, ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ କ'ଣ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ନା? ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସପ୍ତର୍ଷିରୁ ଆଣିଥିଲେ। ବାବୁରାମଙ୍କୁ ନୈକସ୍ୟ କୁଳୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜାତ କହୁଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଖାଲ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବେଲଘରିଆର ତାରକବାବୁ କ'ଣ? ମା କହିଲେ, ହଁ, ଭବନାଥ। ଭବନାଥକୁ ନରେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକୃତି କହୁଥିଲେ। ଶରତକୁ କିଛି କହୁଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି, ଜାଣେ ନାହିଁ, କୁହନା ଆଉ କିଏ କ'ଣ? ମା କହିଲେ, କେଜାଣି, ଆଉ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଶରତକୁ ଈଶ୍ୱର କୋଟି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ତ କହିଥିଲ ଶରତ, ଯୋଗୀନ, ଏ 2 ଜଣ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱର କୋଟି ହୋଇ କେହି କେହି ସଂସାରରେ ଏମିତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ସଢ଼ି ମରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ବାହା କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଯେବେ ସେ କଲିକତା ଆସିବେ, ଢେଲା ଫିଙ୍ଗି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହା ହେଲେ। ନାଗମାୟା ସହିତ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ପିଲାପିଲି, ସଂସାର। ମା କହିଲେ, ହୁଏତ ବାସନା ଥିଲା। କ'ଣ ଜାଣ, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କେତେ ଗୋଳମାଳ ରହିଛି। ଠାକୁର ଏଟାକୁ ଦେଇ ସେଟା କରନ୍ତି। ହାଡ଼ିର ମା'କୁ ନେଇ ତାଡ଼ିର ମା',
ଏଟା ଦେଇ ସେଟା ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସଂସାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟି ହୋଇପାରେ, ସେଥିରେ ଦୋଷ କ'ଣ? ରାଧୁର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଜ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଥା, ସେଥିପାଇଁ ମା ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥାଇ ଏହାର କିଛି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଏହାପରେ କିଏ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବ? ସେମିତି ହେଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କି? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ପାଖରେ ଦିନସାରା ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ତୁମର ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନରାତି କହୁଛି, ଠାକୁରେ ଏସବୁ କମାଇ ଦିଅ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ତା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ଏମିତି ହିଁ ହେବ। ଏତେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଛି ତ, ତେଣୁ ଏତେ ଲୋକ। ବାଙ୍ଗଲାରେ ବାପରେ କି ଲୋକ! ରେଳରୁ ଓହ୍ଲାଉ ଓହ୍ଲାଉ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫୁଲରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରାସ୍ତା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ବେଳକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଏତେ କରି କହୁଥିଲି, କୂଳଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ୍ତ୍ର ନିଅ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରନ୍ତି। ମୋର ତ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନାହିଁ, ତଥାପି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କାନ୍ଦନ୍ତି। ସେସବୁ ଦେଖି ଦୟା ହୁଏ। ମୋର ମଧ୍ୟ ଦିନ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ ଅଛି ଏମିତି ହିଁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ନା, ତୁମେ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ତୁମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ ତ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ମନ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାସ ଓ ବିଷଣ୍ଣ ଥିଲା। ତଳେ ଗୋଲାପ ମା କାହା ସହିତ ତର୍କ କରୁଥିଲେ। ମା ପଚାରିଲେ, ସେଠି ପୁଣି କ'ଣ ତର୍କ ହେଉଛି? ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଲାପ ମା କ'ଣ ବକୁଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ, କଥାରେ ମାତିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନ୍ଦଟାକୁ ହିଁ ଭାବି ଭାବି ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା କହି କହି ଗୋଲାପର ଚକ୍ଷୁଲଜ୍ଜା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଚକ୍ଷୁଲଜ୍ଜା ଜମା ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କଦାପି କହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପ ମା ଏହିପରି ଜଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ ଗୋଲାପ, ତୁମର ଏ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି? ସେଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ଲୋକ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଖୁବ୍ ଗୋଳମାଳ କରିଥିଲା। ସେଇ କଥାରୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, କେତେ ସାବଧାନରେ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଯେମିତି ବଜାରରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟା ହୋଇଛି। ମାଷ୍ଟର ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ। ଯେତେ କଥା ସବୁ କଥାମୃତରେ ଛପାଇ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରୀଶ ବାବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସେପରି ଜୋର କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କେବଳ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ନେବାକୁ ହେବ? ମଠରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, କୂଳଗୁରୁ ତ୍ୟାଗରେ ମହାପାପ ହୁଏ, ତଥାପି ଫେରିଯିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛ, ତାହା ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଦେଉଛ। ମା କହିଲେ, ଦୟା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଏ, ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କାନ୍ଦନ୍ତି, ଦେଖି ଦୟା ହୁଏ। କୃପାରେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଏ, ନତୁବା ମୋର କି ଲାଭ? ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ତା'ର ପାପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭାବେ, ଦେହଟା ତ ଅନ୍ତତଃ ଯିବ ହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।